ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰੋਤਾਗਣ ਦਰਸ਼ਕਗਣ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿਊਅਰਸ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿਊਅਰਸ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ सब तो पहला असी परम पिता जग पितामह धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों का ओट आसरा लैके अगे बढ़ते हैं क्योंकि जो आप सब नूं पता है पूरे संसार दे विच सारियां ही संगतां नूं पता है कि धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का जो गुरपुरब है वो 16 फरवरी 2022 नूं आ रहा है। सो आओ अज का जो दिवस है ये गणतंत्र दिवस भारत का है और इस मौके ते असी अपने वालों कांची टीवी वालों और पूरे कांची टीवी के ट्रस्टी साहबाना वालों और पूरी टीम वालों पूरे संसार नूं असी लख लख बधाइयां दे रहे हैं। और ये दिन जिहड़ा है अपने आप दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंस डे ऑफ एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, क्योंकि इस दिन ते एक बहुत बड़ा जो दस्तावेज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा सी उस दिन पूरी तरह से वो लागू कर दिता गया सी। और 26 जनवरी 1950 ये एक रियल इंडिपेंडेंस जिन्हों असीं कह सकते हैं या कह सकते हैं असीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस और इंडिया बिकेम सॉवरन ऑन दैट डे। सो ये एक असली आज़ादी जी 1947 तो लग के 1950 का जोड़ा सफ़र आ वो बारे भी आप गलबात करांगे, क्योंकि 3 डेट्स इदां दी आउंदियां जिहदे विच सानूं कन्फ्यूजन हुंदा है कई बारी। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 तो 26 जनवरी 1950। सो आप गलबात करते हैं क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गल साडी आज़ादी की गल हो रही है तो 2 लाइनां जरूर कहनी चाहता हैं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सो उम्मीद है कि जो देश भगती का जज्बा अपने दिलों में इस दिन आता है या 15 अगस्त का उस दिन आता है। चलो आप गलबात करते हैं क्योंकि यह कंप्लीट इंडिपेंडेंस सी संपूर्ण आज़ादी जिन्हों कि आप ये दिन ते सानू मिली सी। और सब तो पहला उन्होंने सपूतां नूं उन्होंने क्रांतिकारी वीरां नूं कोट कोट प्रणाम करदा है जिन्होंने अपनियां जानां तक वार के अपने देश नूं आज़ाद करवाया। जिथे एक पासे क्रांति की लहर चलती आ, नौजवान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु या सुभाष चंद्र बोस जी या उधम सिंह जी वर्गे परवाने शफुल्ला खान वर्गे जड़े अपनी जाना वार गए सन। और नाल साडे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो देश नूं किस तरह एक रखना है और किस तरह एकीकरण करना और किस तरह देश नूं एक करके अखंड भारत बना के अगे चलना वो वास्ते जद्दोजहद कर रहे थे। और नाल अपने समाज अपने कौम के अधिकारों का पूरा ख्याल रख रहे थे। और उन्होंने किन्ने अंदोलन किए और एट द एंड ऑफ द डे जाके उन्होंने मौका मिला कि वो भारत का एक संविधान लिखन जो कि बहुत ही एक अनोखा और बहुत ही अच्छा संविधान बाबा साहब ने लिखा और जोड़ा कि बहुत डिफिकल्ट सी और वो लिख के बाबा साहब ने दिता। चलो आप अज डिस्कस करते हैं प्यारे श्रोताओ कि 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के विच की डिफरेंस आ। जदों भारत गुलाम सी ब्रिटिश अंपायर सी
तो 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਔਰ 1946 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ 1947 ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਰਜ 6 ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ UK ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਹੂਗਾ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਿੰਗ ਆਫ UK ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ 1935 ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 1947 ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 1947 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 ਦਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ BN ਰਾਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੈਕਸਟ BN ਰਾਓ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਦਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ enact, we adopt and we give ourselves to this constitution। ਉੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਮੀਨਸ ਪਾਰਟਸ, 22 ਪਾਰਟਸ, 8 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਐਂਡ 395 ਆਰਟੀਕਲਸ। 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 394 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 26 ਨਵੰਬਰ 1947। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 394 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਅਬਾਊਟ 15 to 20 ਆਰਟੀਕਲਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਰਿਟਨ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰੋਤਾਗਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ 77 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੁਲਾਈ 1777 ਅਸੀਂ ਪਲੈਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਡੇਟ 4 ਜੁਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਕਦੀ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ।
तो ये गल हैगी आ इंडियन नैशनल कांग्रेस जदों अपने सैशन हर साल इन्हां दा सैशन हुंदा सी 1929 दे विच लाहौर सैशन होया सीगा। लाहौर सैशन दे विच जदों 31 दसंबर 1929 तो कांग्रेस के जिन्ने लीडर सीगे उन्होंने ये प्लैज लिया कि असी चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना सानू डोमीनियन मिले, ना सानू मिक्सड मोनार्की मिले, ना सानू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिले, सानू सोवरेंटी चाहिए और सानू चाहिए पॉपुलर डेमोक्रेसी कि किसी होर कंट्री का साडे नाल कोई भी इंटरफेरेंस ना होवे, ना आंतरिक ना बाहरी। तो इस करके उन्होंने एक प्लैज लिया कि असी अज डिकलेयर करते हैं कि 26 जनवरी 1930 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ 26 जनवरी 1930 तक असी आज़ादी लै लवांगे। असी अगर पहले भी आज़ादी लै ली तो साडी 26 जनवरी डेट जिहड़ी अज फिक्स हो गई आ, यही वो रहूगी। सो इस करके जदों साडा संविधान बन के तैयार भी हो गया और कुछ चीज़ां लागू भी हो गई, कुछ जिहड़ियां आर्टिकल सीआं वो लागू भी हो गई सीआं, लागू हो के भी जो 26 जनवरी 1950 की इस करके वेट की गई ताकि जिहड़ा संविधान आ वो पूरी तरह लागू हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा साडे वास्ते एक चैलेंज सीगा कि जो संविधान लागू हो गया और किस तरह आपां देश नूं चलाउणा है, क्योंकि 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ 1952 ਤੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ 1947 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ और मौलाना आज़ाद जी एजुकेशन मिनिस्टर बने सके और राजकुमारी अमृत कौर जी वो हैल्थ मिनिस्टर बने सके, तो सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर बने सी, तो नाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सके। वो इस तरह ये बन चुके सके। लेकिन 1949 जो साडा संविधान कंप्लीट हो चुका है, थोड़ियां जिहड़ियां आर्टिकल्स वो इनफॉर्म विच भी आ गई, मतलब लागू भी हो गई। उस वेले एक इंटरिम जो क्योंकि प्रेजिडेंट जिहड़ा आ उन्होंने इंटरिम प्रेजिडेंट चुनिया गया उदों तक जो तक इलैक्शन नहीं होंदे। सो इस करके यह 26 जनवरी जिहड़ा आ इस करके साडे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट उस तो पहला साडा कंट्री जिहड़ा डोमीनियन सीगा। डोमीनियन जिस तरह असीं कह सकते हैं जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन किया है, लेकिन किस तरह के राजे किस तरह का भी राज हो सकता है। एक तो मोनार्की हुंदा है, एक हुंदा मिक्सड मोनार्की, एक हुंदा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक हुंदा पॉपुलर डेमोक्रेसी। सो सानू पॉपुलर डेमोक्रेसी चाहिए सी। और बाकी रह गई हुण रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों रखा गया ना, होर डेमोक्रेटिक डे भी रख सकते या होर कोई दिन भी रख सकते, लेकिन रिपब्लिक क्यों रखा गया, गणतंत्र क्यों रखा गया। गण का मतलब है लोक, तंत्र का मतलब है शासन, कि लोगों का शासन। और यदि सब तो एक्चुअली एक लैटिन भाषा तो शब्द लिया रेस पब्लिका, मतलब लोगों का राज जिहड़ा हुंदा है। सो रिपब्लिक दा एक्चुअली रिपब्लिक डेमोक्रेसी जिहड़ी आ एक्चुअली उहदा असली मीनिंग ये आ कि जिस तरह हैड ऑफ द स्टेट जिहड़ा हैड ऑफ द स्टेट वो इलैक्टेड होवे, नंबर 1। नंबर 2 जिहड़ी गौरमेंट आ वो इलैक्टेड होवे, कोई प्रिविलेज क्लास ना होवे विच। और जो गौरमेंट नौकरियां दे अदारे आ वो भी पब्लिक वास्ते होण। जिस तरह साडे देश का हैड ऑफ द स्टेट किहड़ा आ प्रेजिडेंट, उहदे नां ते सारा शासन चलदा आ। ते गौरमेंट का हैड कौन हुंदा, प्राइम मिनिस्टर हुंदा आ, जिहड़ा असली चलाउंदा, लेकिन ना तो प्रेजिडेंट ते चलाउंदा आ। तो ये रिपब्लिक किते भी कोई ना तो प्रिविलेज क्लास आई आ ना मोनार्की आई, किसी राजे का भी है नहीं कुछ भी। इस करके ये जिहड़ा यह सिस्टम सीगा रिपब्लिक तां असीं क्या, क्योंकि साडा कोई भी अहुदा चाहे वो
ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਰਜੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਬਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਡ ਮੋਨਾਰਕੀ। ਮਿਕਸਡ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਟੋਟਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੀ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟਡ, ਹਾਊ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਸ ਆਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਾਟੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ 15 ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, right to form association, right to participate in every sphere of the social life, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 200 ਮੀਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ 2000 ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਆ ਕਿ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ BA ਕਰਨੀ ਆ ਓਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, BA ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਨੋ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ MBBS ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 394 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 395, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਣ ਹੋਈ ਹੈ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 394 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਕਲ 395 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 395 ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਰਿਪੀਲ ਆਫ ਐਕਟਸ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਐਕਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਆਫ 1947, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਆ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਔਰ 1947 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 1935 ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ
395 कह रही है कि रिपील ऑफ एक्ट गवर्नमेंट 1935, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। और नंबर 3 कि जो वायसराय आ या गवर्नर जनरल आ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਦੋਂ ਰਿਪੀਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯੁਵਰਾਜ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ? ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to assure them all the justice, economic and political, freedom of thought, expression, faith, worship as well, and equality of status and of opportunity। कि किस तरह एक डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटैग्रिटी ऑफ द नेशन। और एंड ते कहता कि ये क्योंकि प्रीएम्बल इज़ द डोर, इज़ द ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ,
जिस तरह असीं पहलां भी गल कर सी कि जिस तरह मोनार्की सऊदी अरबिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया या वैटिकन सिटी आप कह सकते हैं वैटिकन सिटी क्योंकि उत्थे उन्हां दा पोप दा राज हैगा ते एक आउंदा हैगा मिक्सड मोनार्की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े बहुत इलैक्टेड लोग भी होंगे तो राजे भी होंगे जिस तरह जॉर्डन या ओमान कह सकते हैं एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उस तो बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या मोनार्किकल डेमोक्रेसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंपेयर करना चाहता जिस तरह इंग्लैंड इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन पर फिर भी रिपब्लिक नहीं है क्योंकि इन्हों का हैड जोड़ा वो इलैक्ट नहीं होंदा। एक ट्रेडिशन है और इनू कह सकते आप मोनार्किकल डेमोक्रेसी कि राजा जोड़ा है उसके बेटे ने राजा बनना, गाह उसके बेटे ने राजा बनना। लेकिन बिकॉज द 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ एक ग्लोरीअस रेवोल्यूशन आया ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्लडलैस रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो उदों फस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रॉबर्ट वालपोल बने सीगे तो उदों तो ही उन्होंने कहता सी ठीक है क्योंकि इंग्लैंड की एक बहुत एक खास चीज़ है कि अपनिया परंपरावां जी कन्वेंशनस है ना उन्होंने बचा के रखते हैं। उन्होंने कभी भी गवाते नहीं है, चाहे पार्लीमेंट हाउस के अज भी मशालां जलदियां या जो मोनार्की सिस्टम आ वो कहते असीं अपने जो साडे जिन्होंने उस वेले ग्लोरीअस रेवोल्यूशन के भी जोड़े बने से उन्होंने भी उन्होंने रिस्पैक्ट की कि असीं तुहानूं कभी भी पिछे नहीं करांगे। तो अज भी चल रहा। तो इनू आपां कह सकते हैं मोनार्किकल डेमोक्रेसी। और इस तरह अज भी डोमीनियन हैगे आ जिस तरह आस्ट्रेलिया इंग्लैंड का डोमीनियन है आज़ाद इंडिपेंडेंट एवरीथिंग इंटरनल एक्सटर्नल एवरीवेयर आस्ट्रेलिया इज़ इंडिपेंडेंट बट ओनली हैड ऑफ द स्टेट जोड़ा क्वीन लगेगा। इसी तरह न्यूजीलैंड है और इसी तरह कैनेडा है। सो ये जो साढ़े जिदा असी स्कैंडीनेविया में चल जाइए नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क ये भी जड़ा मिक्सड कह सकते हैं या मोनार्किकल डेमोक्रेसी है। सिर्फ जो असी देखते हैं कि रिपब्लिक डेमोक्रेसी जिथे कन्वेंशन या की कह सकते प्रिविलेज क्लासिस की कोई जगह नहीं हैगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सैकुलर इंडिया इज़ ए सैकुलर कंट्री। सैकुलर की डेफिनेशन ही यह है कि स्टेट हैज़ नो इट्स रिलीजन, स्टेट हैज़ नो इट्स रिलीजन बट स्टेट हैज़ रिस्पैक्ट फॉर ऑल रिलीजन इक्वली। किसी भी किसी आर्टिकल 26 ए कर लिए आर्टिकल 25 वो सारा सानू मिल जाता है। सो जो असी इत्थे चलते हैं तो फिर जिस तरह रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो असी मैं रिपब्लिक डेमोक्रेटी इस करके दस रहा क्योंकि अज ही दिन वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी का। पहला असी अज तो पहला 26 जनवरी 1950 तो पहला डोमीनियन से असी चाहे आज़ाद से लेकिन साडा हैड ऑफ द स्टेट किंग सी इंग्लैंड का। सो इस तरह USA उन्होंने हैड ऑफ द स्टेट प्रेजिडेंट चुनिया जाता है। ब्राज़ील आ पाकिस्तान आ बांग्लादेश आ ये जिन्ने भी इटली फॉर यूरोप दे विच इटली जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ये जिहड़े कंट्री आ ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ। इहदा एक सिंपल सानू सोचण दा यही आ कि जिहड़ा हैड ऑफ द स्टेट आ वो इलैक्टेड है। सो ये एक होर इत्थे आपां गल क्लीयर करनी चाहुंदे हैं कि जिस तरह आप सोशल मीडिया ते देखते हैं बहुत बारी पिछले 2-3 महीने एक सोशल मीडिया ते मैं देखा उहदे विच अपनियां जो वीडियो या जो वॉइस मैसेज पा के दसदे आ कि इंडिया तो 99 ईयर वास्ते लीज ते आ और यह तो हाले भी इंग्लैंड के अधीन ही है। तो वो मैं कहना कि उन्होंने सिर्फ 15 अगस्त 1947 या तो कई इदां दे भी लोग है जोड़े बहुत पढ़े लिखे भी है वो भी लेकिन पब्लिकली जिस तरह असीं कह सकते हैं कि प्रचारक है जो वो बोलते हैं तो यही कहते हैं कि इंडिया आज़ाद नहीं पूरी तरह ये डोमीनियन आ। लेकिन अगर वो ध्यान ना पढ़न थोड़ा जा कि उन्होंने सिर्फ शायद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ही पढ़िया सिर्फ उस तो अगे गए नहीं। लेकिन अगर संविधान पढ़िया होवे आर्टिकल लास्ट आर्टिकल जी उस वेले सी 395
ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਲ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਔਰ ਨਾਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 1947 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1950 ਤੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ, ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲੀ ਟੋਟਲੀ, ਚਾਹੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੁਛ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ, ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲੀ ਟੋਟਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 395 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਵਰਨ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਜੋ preamble of the country is the part of Indian constitution or not, or can we amend or cannot be amended। ਇਹ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ preamble is the part and parcel of Indian constitution, and only one thing, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ, ਦੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋੜਿਆ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਵਾ ਕਿ ਕੈਨ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ ਬਟ ਵਰਡਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਲੀਟਡ, ਓਨਲੀ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਡ, ਓਨਲੀ ਵਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਡ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 14th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਮਿਕਸਡ ਮੋਨਾਰਕੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾਰਕੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ,
उस वेले कोई सोच भी नहीं सकता सीगा कि एक डेमोक्रेसी कोई चीज़ भी हैगी आ। से उस वेले अगर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को ना दुख होंदो नहीं तो ठाव ना तस्वीर खराज ना माल खौफ ना खतर ना तरस जवाल अब मोए खूब बतन गए पाई जहाँ खैर सदा मेरे पाई वहाँ खैर सदा मेरे पाई से कायम दायम सदा पातशाही दोम न से में एक सोहाई आबादान सदा मशरू वहाँ गनी बसे मां मोर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न कोट का ये जड़ियाँ आखिरी पंक्तियाँ ये जड़ियाँ पंक्तियाँ सैकंड लास्ट आ ये आम पंक्तियाँ नहीं हैगियां कि महरम महल न को अटकावे ज्यों ज्यों पावे जिथे जिथे भी कोई आम नागरिक महलों में जा सकता है और उन्होंने वो अपना प्रश्न लैके अपना क्वेश्चन लैके अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्या लैके राजे को जा सकता है पर उस वेले तो कोई जा नहीं सकता सी। पर यह विचारधारा ये जी फिलोसफी ये फलसफा जोड़ा सीगा ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने फॉलो किया और अज जोड़ा ये दस्तावेज जिन्होंने असीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं ये जड़ उत्थों शुरू होंदी है। और अज दे इस दिन ते आज़ादी दे दिन ते एक बार फिर जिन्हें भी अनगिनत सपूत जिन्हों ने भारत देश की आज़ादी वास्ते अपन जाना तक इस तरह दी मावां भी सीगियां जिन्होंने हसदे हसदे अपने बेटिਆਂ ਨੂੰ कहा मैं तेरी माँ आ ठीक है तेन जन्म दिता पर तेरी माँ जी आ तेरा देश तेरी माता भारत माता तेरी माता आ। और वो जोश लैके अज भी साडे वीर जवान सरहदां ते लड़ते हैं साडे वास्ते। सो फिर एक बार सारे संसार नूं गणतंत्र दिवस ते रिपब्लिक डे ते बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ ते मैं उम्मीद करदा हाँ कि तुसीं मेरे विचारां नाल सहमत होगे। जय गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत जी।